ऐसे गुर को बल बल जाइए आप मुक्त मोहि तारै। 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 ऐसे गुर को बल बल जाइए आप मुक्त मोहि तारै। ऐसे गुर को बल बल जाइए आप मुक्त मोहि तारै। गुरु सवारे खालसा जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी वडभागे हो जो 8वें पातशाह बाला प्रीतम सतगुरु जिस डिठै सब दुख जाए इन्हां अजमतां वडियाइयां दे मालक गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र चरण छो प्राप्त इतिहासक स्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी की यात्रा करदे हां। जुगो जुग अटल छतर चवर तखत दे मालक धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे हजूर मनुखा जीवन दियां घड़ियां नूं सफला कर रहे हो। हुण समा है गुरु दरबार दे निजम अनुसार गुरु दरबार दे निजम अनुसार गुरु इतिहास दी चल रही लड़ीवार कथा दा अज कथा नूं विराम दे के ये बहुत वड्डा महान दिहाड़ा है। छेवें पातशाह मीरी पीरी दे मालक दल पंजन सूरमे गुरु वड्डे जोधे पर उपकारी सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी का अज प्रकाश गुरपुरब है। आप सारिया संगतां नूं समुचे सिख जगत नूं लख 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 वधाइयां। और अज दा दिन जदों सिख कौम दे महान गुरसिख महान शहीद बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का शहीदी दिहाड़ा भी है। बाबा बंदा सिंह बहादुर जिहड़े पहले सिख बादशाह होए ने और जिन्हां ने गुरबाणी दे अनुसार
जिस बेगमपुरे दी गल हलेमी राज दी गल, वो राज स्थापित कीता सी। मैं सवेरे भी बेनती कीती सी कि अज किसान बहुत लंबे समय तो दिल्ली के बॉर्डर ते बैठे हैं, अपनी हक परस्ती वास्ते, पर एक वेला सी जदों बाबा बंदा सिंह बहादुर ने राज स्थापित किया तो जिहड़े मुजारे सन उन्होंने जमीनां दे हक दिते सन। सवाल ये नहीं हुंदा कि किस राजे ने किन्ना चिर राज किया, गिनती ये हुंदी है कि किस राजे ने किन्ना चिर न्याय दिता, किन्ने उसने चंगे कानून बनाए, प्रजा नूं सुख दिता। उस गिनती विच बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का एक विशेष स्थान है। और अज दे दिन इसे दिल्ली शहर के अंदर जिहड़े उन्हां दे नाल 740 होर सिख बंदी बना के लियांदे गए सन, गुरदास नंगल दी गढ़ी तो, जिन्होंने 100 करके रोज शहीद किया गया। हुण मैं कथा सुना रहा, तुसी सुन रहे हो, पर जे थोड़ा जिहा ध्यान इस जाइए कि तुहाडे सामने कोई एक बंदा उहदा मर्डर हो जाए, तुसी अपनी आँखां दे सामने वेख्या होवे, उस बंदे नूं गोली वजदियां उस बंदे दा सिर कलम कर दिया, जां उस बंदे नूं कुछ लोग वढ़ रहे होण और वो बंदा तड़फ रहा होवे, अपनी जान बचाउण लई कोशिश करदा होवे, जां वो लोकां तो मदद मंगदा होवे, कि वो सीन सारी जिंदगी तुहाडीआं अखां तो ओले हो सकता है। मैं पहला भी जिक्र किया कि मेरे बड़े मित्र ने अमेरिका विच, उन्होंने कोई ना कोई वीडियो दूजे तीजे दिन भेज देनी, क्योंकि जिहड़ा इस्लामक कट्टड़वाद है वो बड़ा खतरनाक है। हुण ये आया कित्थों है? ये राजियां तो आया है, ये धर्म तो नहीं आया। क्योंकि जदों तुसी सारी दुनिया के मुसलमानों के नेड़े हो के वेखोगे, अज किन्नियां मस्जिदां, किन्ने काजी, किन्ने मुलाने, किन्ने इमाम, किन्ने उलमा लोग जिहड़े ने वो कदे भी इस गल की शादी नहीं भरते। दिल्ली के बिल्कुल लागे देवबंद यूनीवर्सिटी है,
ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਢਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ੁਲਮ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਬੇ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਧੜਕਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾ ਇਦਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਸੁਣਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 95 ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਦੇ 95 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਕਦੇ ਗੰਢ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਹਾਥੀ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹੂ ਜੀ ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਰਕ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਮਹਿਰੌਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। 5 ਪਿਆਲੇ, 5 ਪੀਰ, ਛਟਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ, ਅਰਜਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੈ, ਮੂਰਤ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ, ਚੱਲੀ ਪੀੜੀ ਸੋਢੀਆਂ, ਰੂਪ ਦਿਖਾਵਣ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ, ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ, ਵੱਡ ਜੋਧਾ ਬਹੁ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ। ਵੱਡਾ ਜੋਧਾ ਸੀ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸਨ, ਪਰਾਇਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਦਲ ਭੱਜਣ ਸਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਐਸਾ ਯੋਧਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਵੇਖੋ ਸਾਡੀ ਗਰੀਬੀ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਜੋਤ ਨੇ, ਇੱਕ ਰੂਪ ਨੇ।
जोत ओहा जुगत साए शह काया फेर पलटी है। पर साडी इतिहास दे पक्षों, हिस्टरी दे पक्षों, जानकारी दे पक्षों इन्नी गरीबी है कि सानू ये भी नहीं पता कि सब तो पहला बाज किहड़े गुरु ने रखिया सी। गुरु हरगोबिंद साहब ने। की आप जी नू पता है कि जिहड़ी पहली जंग होई सिखां दी मुगलों नाल, वो होई बाज करके सी। सब तो पहला नगारा किसने बनाया ते किसने वजाया? गुरु हरगोबिंद साहब ने। की सानू पता है? सब तो पहला जिहड़ी घोड़ सवारी है, हालांकि नहीं कि पहला गुरु अमरदास महाराज का इतिहास सुनो, जदों बाबे दातू ने लत मारी ते सतगुरु घर चले गए ते उन्हां नूं किसने लभ्या सी? घोड़ी ने लभ्या सी। भाई लैणा जी जदों गुरु नानक साहब दे दर्शन करन आए ते घोड़ी ते चढ़ के आए सी। इन्हीं कि घोड़े घोड़ियां पहला गुरु इतिहास विच उन्हां दा जिक्र नहीं हैगा जां हुंदियां नहीं सी। पर जिन्हों एक अंग्रेजी का शब्द बड़ा वधिया है, जिन्हों आप कहने ऑफिशियल, बाहुकम, ये सिखां नूं हक किन्ने दिता कि सिखो तुसी घोड़ सवारी करनी है, तुसी शिकार खेडना है, तुसी शस्त्र धारण करने ने? गुरु हरगोबिंद साहब ने। ऐसे जोधे सतगुरु, महाबली सतगुरु गुरु हरगोबिंद पिता महाराज जी का आगमन उस वेले तरीक सी 14 जून 1595, जदों वडाली नगर के अंदर, जिन्हों गुरु की वडाली कहने आप, ये बिल्कुल अमृतसर साहब के नाल है। माता गंगा जी की कुख तो गुरु अर्जन दे पिता महाराज जी दे घर होया। जमया पूत भगत गोविंद का, प्रगटिया सब में लिखिया धुर का। ये बचन सतगुरां ने आप अपनी बाणी विच दर्ज कीते ने कि दसी मासी हुक्म बालक जन्म लिया। एक समा सीमा भी सतगुरां ने बाणी विच दर्ज की थी। और यह भी दसिया कि गुज्जी छन्नी नाही बात, गुरु नानक तुठा कीनी दात। ये गुज्जी छन्नी बात नहीं है, ये कोई गुज्जी छन्नी गल नहीं, ये प्रगट गल है। गुरु नानक दे पिता महाराज त्रुठे ने। पर इत्थे एक गल सिद्धांतक मैं आप जी नाल साझी जरूर करनी चाहुंदा। गुरु अर्जन दे पिता महाराज दे घर विच संतान नहीं सी, पुत्र नहीं सी, कोई बच्चा कोई धी नहीं सी। गुरु रामदास महाराज दे ज्योति जोत समाउण तो बाद परिवार दे विच एक सेह दा तकला गड्ढिया होया सी और गड्ढन वाला पुरख कौन सी? उहदा नाम सी बाबा पिरथी चंद। ये अंध विश्वास की दुनिया में एक शब्द वरत्या जाता है
कि जिस घर दे विच सेह दा तकड़ा गढ़िया होवे कहंदे उत्थे कला कलेश नहीं मुकदी। एक मुहावरा है, ऐसा नहीं भी उत्थे कोई कोई लोहे की राड़ नपी हुई सी, कोई लोहे की तार नपी हुई सी, ऐसा कुछ नहीं सी। ये सिर्फ एक मुहावरा है कि बाबा पिरथी चंद ने गुरु रामदास महाराज दे हुंदियां तो झगड़ा शुरू किया। झगड़े का कारण सी कि मैं गुरु बना, पर वो जदों गुरु नहीं बन सकिया तो फिर उसने एक आस की थी कि चलो ये जेड़ा मेरा अनुज है, अनुज कहते ने अपने तो छोटे नूं, ये जेड़ा मेरा अनुज है अर्जन, इहदे किहड़ा कोई संतान है, इहदे घर बच्चा तो कोई है नहीं, तो ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਨਿਧਨ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੀ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਬਣੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਇਹ ਕੇਵਲ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਘੁਲਦਾ, ये गल्लां उहदे घर विच चलदियां ने। ये गल्लां पिरथी चंद अपनी घरवाली नाल भी करदा होएगा, अपने पुत्र नाल भी करदा होएगा भी कोई नहीं पुत्र तै मैं नहीं गुरु बनया ते तां की होया, तैनूं ते बना के मरांगा। हुण वो जिहड़ा सच सी वो एक दिन उगलिया गया। माता गंगा जी कोठे ते चढ़े, उन्होंने अपने वस्त्र धोते ने, उन्होंने सुकने पाउण लगे, तो जिस किसी डंडे ते मंजी ते रस्सी ते उन्होंने कपड़े छंड के झाड़ के सुकने पाने कीते, ते नाल दे घर विच कोठे ते खलोती जठानी बाबे पिरथी चंद दी घरवाली। कहते जदों इन्हां ने कपड़े छंडे तो उहदे छट्टे उहदे ते भी पै गए। हुण तुसीं कहो जी कपड़े छंडण दा ये भी कोई विधि विधान है? देखो वाशिंग मशीनां दे कपड़े धोण वालियां नूं बिल्कुल नहीं जे पता। हाँ, जदों कपड़े प्रैस नहीं कीते जांदे सन, जदों प्रैस हुंदी नहीं सी, उदों इक्को ही तरीका हुंदा सी भी कपड़ियां नूं धो के उदों ही छंड दिओ ताकि उन्हां च वट ना पैण। ते कपड़े जदों सुके उतारे जांदे सी ते गंढ नहीं सी बन्नी जांदी। अज असीं इकट्ठे कर दिंदे, गंढ बन्न दिंदे आ। साडे बजुर्ग नहीं सी बन्नदे, कहंदे उदों ही तह ला दिओ। वो जिवें जिवें तह लगदी सी उवें उवें करीज उत्थे ही रुक जांदी सी। कपड़े भी सूती हुंदे सी। अटैरी कार्ड पलिस्टर है तो सारी नवी कार्ड है, गोरियां की कार्ड है। पुराने समय दे विच कपड़ा नहीं सी हुंदा, ये सारे प्लास्टिक तो निकले हुए कपड़े ने। पलिस्टर भी प्लास्टिक तो बनता है। हुण वो जदों छट्टे जठानी ते पै तो बीबी करमो ने अंदर दा यह उगलिया। गुरबाणी च एक पंक्ति आउंदी है, जो जी होए सो उगवे। जदों बंदा सुभावक बोलता है ना, वेखो एक होंदा है मुंह बना के बोलना, एक होंदा है भी पढ़ के तैयारी करके बोलना, एक जदों असीं सुते भाव बोलते हैं तो वह साडा अंदर प्रगट होंदा है। उत्थों पता लगता है भी ये च यैर किन्नी है, च कुड़तन किन्नी है, ये अपनापन किन्ना, ये निमरता किन्नी है। वो जिवें कहते ना भी ये तो सप की पूछ ते पैर रखो तो फिर पता लगता है डंग किन्ना है।
ਹੁਣ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਸੱਪ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਕ ਡੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੂਛ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖੋਗੇ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਡੰਗ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲੇ, ਆਖਿਆ ਗੰਗਾ ਇਹ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਚਾਂਦਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨੇ ਕੱਪੜੇ ਝਾੜ ਝਾੜ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੇ ਔਲਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਧਨ ਸੰਪਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਣ ਪਦਵੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉਹ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਧੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਭੈਣਾਂ ਵਾਲੇ, ਮਾਵਾਂ ਵਾਲੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਤੇ ਕੌੜੀ ਕਿਹੜੀ ਗਾਲ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ PhD ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ 1-2-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੰਤਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਨਹੀਂ, ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ 5 ਵਕਤ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਮਾੜਾ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੁਸ਼ਤ ਪੜਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ। ਅਮੂਮਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੱਢਦੇ, ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ, ਮਾਰਸ਼ਾ ਅੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਨਾਇਤ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਛੱਡਿਆ, ਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਭੈਣ ਛੱਡਿਆ, ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗਾਲ ਜੋੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ PhD ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਤੂੰ ਬਾਂਝ ਹੈ। ਇਹ ਔਰਤ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਬਾਂਝ ਔਰਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇ ਔਲਾਦ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਭਾਜੀ ਤੇ ਨਾਨਕਾ ਢੇਰੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਗਾਂਹ ਪਿਛਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਔਂਤਰਿਆਂ ਦੀ ਢੇਰੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਖਰਵੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੀਬੀ ਕਰਮੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਕਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਗੁਰਦੇਵ ਨੂੰ
ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਆਖਿਆ ਦਾਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਗਰੀਬੜੀ ਦੀ ਭਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖੇ ਸਨ, ਗੰਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਧਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਸੁਣ ਲੈਣਾ। ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਏ ਸੋ ਗੁਰ ਪੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਕੋਈ ਬਿਰਥਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ? ਹਾਂ ਭਾਈ, ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਰਥੀ ਨਾ ਹੋਏ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਨ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 6 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, 6 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ, ਔਰ 5 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਤਿਲਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਗ ਮੇਕਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਪੁਰਖ ਸਨ। ਆਖਿਆ ਗੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਗਏ ਤੇ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਗੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰੀ ਮੁੱਕੀ ਤੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੱਚਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਦੂਜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਰਸਤਾ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਰਸਤਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ 10 ਮਾਸੀ ਹੁਕਮ ਬਾਲਕ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੁੱਛੋ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਜੀ ਇਹ ਕਥਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਖੀਆਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੋਲੇ ਜੇ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਸਾਖੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਸੱਚਾ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ? ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ? ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸਾਖੀ ਤਾਂ ਜਿਹਨੇ ਲਿਖੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਚਾਰੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਹਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਈ। ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗਏ ਹੋਣ? ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖਿਓ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਵਸ਼ ਕਹੋਗੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਘਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਆਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਿਜੋਰੀ ਖੋਲਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਾ ਪੜੀ ਦਸਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਸੰਪਾਦਿਤ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ।
ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸੁੱਚਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਵਰ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਚਨ ਕੀ ਨੇ? ਬਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁੱਜੀ ਛੰਨੀ ਨਾਹੀ ਬਾਤ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੁਠਾ ਕੀਨੀ ਦਾਤ। ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਤੁਠਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁੱਜੀ ਛੰਨੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗੁੱਜੀ ਛੰਨੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ 100 ਘੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਯਤਨ ਜਿਹੜੀ ਦਾਈ ਸੀ, ਦਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਥਣਾ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਲਾ ਲੈ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਭੁਲਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮਾਰ ਦੇ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਸਮਝੇਗਾ, ਤੋ ਤੇਰੇ ਥਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਵੇਗਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਥਣਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਜ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗਾ, ਝਟ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਦਾਈ ਮਰ ਗਈ, ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰਾ, ਫਿਰ ਖਡਾਵੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਦਹੀਂ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਦੇ। ਉਸ ਦਹੀਂ ਨਾਲ ਕੁੱਤਾ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਹੀਂ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਾਲਕ ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਵੀ ਖਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਪੇਰਾ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਸੱਪ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਬੱਚਾ ਸੱਪ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਬੱਚਾ ਸੱਪ ਨਾਲ ਵੀ ਖੇਡ ਲੈਂਦਾ, ਅੱਗ ਨਾਲ ਵੀ ਖੇਡ ਲੈਂਦਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਯਤਨ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਏ, ਇਸ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਮੱਥਾ ਕਦ ਲਈ ਟਿਕਾਇਆ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਸਨ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਆਖਿਆ ਗੰਗਾ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਹੜਾ 21 ਪਾਵੇ ਉਹਨੂੰ 31 ਪਾਓ, ਜਿਹੜਾ 31 ਪਾਵੇ ਉਹਨੂੰ 41 ਪਾਓ, ਜਿਹੜਾ 41 ਪਾਵੇ ਉਹਨੂੰ 51 ਪਾਓ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਾਠ ਹੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਵੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ। ਨਹੀਂ, ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਭਰਾਤਾ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਘੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਏ ਹੋਣਗੇ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਮੂਰਖਾ,
ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੁੱਖ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਵੇਖ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ, ਜਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਹੇ ਪਾਈ। ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਾਹੇ ਬੇਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਣਾਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਐਸੀ ਉਦਾਹਰਨ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਹੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਢੰਗ ਡਾਢੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਨੇ ਆ, ਭਰੋਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਮਗਰ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪਏ, ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪਏ, ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਬਾਰਕ ਆਪ ਰੱਖਿਆਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰਦੇਵ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਆਖਿਆ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਵਾਂ ਨਰੋਆ। ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਨਵਾਂ ਨਰੋਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਿੱਟ ਫਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਵਾਂ ਨਰੋਆ। ਧਾਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਲਕ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਆਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ 25 ਮਈ 1606 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਬਣੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ, ਸੇਲੀ ਮਾਲਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ 2 ਖੜਗ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਖਤ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰ ਆ ਗਿਆ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਬਿਨਾ ਕੇਸ ਤੇਗੰਗ ਦੇਵੋ ਨਾ ਦੀਦਾਰੇ। ਮੇਰੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਦੋਂ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਥਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਆਪਾਂ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਕੋਈ ਰਾਹ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਟ ਤਾਂ ਦੱਸੋਗੇ, ਕੋਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ? ਅੱਜ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰ ਲਵੇ ਭਾਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫੇਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹਮ ਦੋ ਹਮਾਰਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜੰਮਣਾ ਹੈ ਸੀ। ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, 100 ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, 100 ਜਿਹਦੇ 51 ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਰਾਜ ਉਹ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, 49 ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ 49 ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਵੀ ਹੋਣ, ਵਕੀਲ ਵੀ ਹੋਣ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੋਣ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੀ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਫੇਲ ਨੇ। ਤੇ 51 ਬੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਖੋਤੇ ਘੋੜੇ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਪਾਸ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ। ਅੱਜ ਦੀ
पर जे इस तो पहला पिछे जाइए तो वो की सीगा, वो सीगा शस्त्रन के अधीन है राज, जो ना पहरै तिस बिगरस काज। राज शस्त्रां दे अधीन है। मैं अज भी बेनती करदा, कोई दस सकता भी अमेरिका जिहड़ा दुनिया ते सरपंची करदा, राज करदा है, वो किहड़े सॉफ्टवेयर नाल करदा है जी? की तुहानूं पता है अमेरिका दा अपना प्रोडक्ट की है? हालांकि मैनूं समझाउण वाले भी बड़े ने, फिर अमरीका तो ही फोन आता है, ज्ञानी जी आह चीज़ भी अमरीका बनाउंदा है, आ भी ठीक है, उन्होंने बड़े प्रोडक्ट ने, पर जिहड़ा सब तो जबरदस्त है वो की है? वो असला है, अमनीशन है। आप सोचते ना दुनिया च लड़ाई जंगां बंद हो जानियां चाहिदियां ने, जिन्ना चिर अमरीका है उन्ना चिर कोई नहीं होनियां। हुण तुसीं कहोगे जी क्यों क्यों नहीं होनियां? भी जिहड़ा अमरीका हथियार बनाउंदा है, नवां तो नवां कोई जहाज बनाउंदा है, कोई मजाइल बनाउंदा है, कोई बंब बनाउंदा है, भी दसो भी वो किते क्रिकेट की ग्राउंड 'च जाके चलाएगा? वो जदों जंग लड़दा उदों डिस्पले करदा है, उहदी तो एग्जीबिशन है। जदों किसी मुल्क नाल अमरीका लड़दा है ना, उहदी एग्जीबिशन है, वो अपना हथियार चला के विखाउंदा है, फिर उहदे हथियार वेखदे ने दुनिया 'च, उहदी एग्जीबिशन है। ये लड़ाइयां कदे नहीं धरती तो मुकणियां, ये चेता रखियो जी। दूसरा राज करन दा तरीका शस्त्र है, वो सिखो। तुसीं ते कृपान पाउणी बंद करती। नहीं ज्ञानी जी कृपान का जमाना भी नहीं, जमाना तो रिवाल्वर रखो, पिस्टल रखो, हैगे हो इन्ने जोगे हैगे ने। जिन्हां ने रखे ने पता की कीता है? सिर्फ सुसाइड कीता, कख नहीं कीता। मैं इस दिल्ली च वेख्या बहुत अमीर आदमियां ने सिर्फ सुसाइड कीता, किसी नूं गोली मारन जोगे नहीं है, गोली चलाउण जोगे ही है नहीं गए। चार पैसों का घाटा पिया तां सुसाइड कर लिया, घर बच्चों नाल लड़े तां सुसाइड कर लिया। मैनू एक बारी लाइसेंसिंग दे बड़े वड्डे अफसर ने बिठा के समझाया, कहता ज्ञानी जी तुहानू पता है ये बंदूक कम की करती है? मैं कहा नहीं। कहते सिर्फ दो ही काम करती है, ये जां ते सामने वाले नूं मारदी है जां अपने आप नूं मारदी, रोटियां नहीं जे पकाउंदी। भी तुसीं कृपान पाउण तो भी मुकर गए। दूजा राज का तरीका है शक्ति। दसो तुहाडे कोल कित्थे है? कोई रोड मैप नहीं है, राज करेगा खालसा। तीजा सी लोकां दे दिलां ते राज करना। सिरां ते राज करन दे सिर्फ दो तरीके ने, पर दिलां ते राज करन दा एक तरीका होर है, वो है जे असीं दुनिया नाल प्रेम करिए तां, प्यार करिए तां, जिन्हों कहते हैं विच दुनिया सेव कमाई है तो दरगह बैसन पाई है, कहो नानक बाहां लुढ़ाई है। गुरु हरगोबिंद पिता महाराज ने हुक्म कर दिता, बिना केसां तो शस्त्रां तो मेरे कोल नहीं आउणा। सिखां नूं हुक्मनामे भेजे, अज तो बाद चंगे घोड़े, चंगे शस्त्र ते अपनियां जवानियां भेटा करो। नतीजा की निकलिया? वो मुगल जिन्हां ने जुल्मां दी इंतहा कर दी, गुरु अर्जन देव पिता जी नूं शहीद करने वास्ते इंतहा कर दी। थले तत्ती तवी, उत्ते तत्ता रेता, इस तो वड्डा की जुल्म हो सकता है? फिर उन्हां मुगलों के नाल गुरु हरगोबिंद पिता ने 4 जंग लड़े। तुसीं कहोगे जी 4 लड़े तां की होया? नहीं, सानू अगली गल का ही नहीं पता। 4 जंग लड़े ने और चारे जंग जेड़े ने 24 घंटिया विच मुकाए ने। तुसीं कहोगे जी ये गल तो असीं कदे सुनी नहीं। तो सुनिया तो असीं कुछ भी नहीं, कली ये थोड़ा गल नहीं सुनी, असीं कुछ भी नहीं सुनिया। असीं तो सिर्फ ये सुनिया भी उत्थे बाबा जी खंभ लाउंदे ने, उत्थे बाबा जी लाचियां देंदे ने, उत्थे बाबा जी फूका मारते ने, और असीं सुनिया की है? जे असीं अपना इतिहास सुनिया हुंदा तो असीं जोधे जरनैल ना हुंदे। आ पैरां दीयां जराबां सिर ते पा के गुरुद्वारे मत्था टेकण आउंदे असीं।
ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਭਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰਾਊਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵੈਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਲੜ ਕੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ, 24 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਭੱਜ ਗਏ, ਜਾਂ ਮਰ ਗਏ ਜਾਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਐਸੀ ਜੰਗ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਵੱਡਾ ਯੋਧਾ, ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ, ਸ਼ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮਜਨੂ ਕਾ ਟਿੱਲਾ। ਜਦੋਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਾਤੇ ਬਣ ਕੇ, ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਾਤੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਾਤੇ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਜਨੂ ਕੇ ਟਿੱਲੇ ਰੁਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਗਰੇ ਤੋਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 52 ਰਾਜੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ ਇੱਥੋਂ ਮਜਨੂ ਕੇ ਟਿੱਲੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਦੱਸ ਜਦੋਂ ਫੜੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਰਾਜੇ ਸੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਏ ਸੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਦਵਾਇਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਦਵਾਈ, ਆਖਿਆ ਘਰ ਜਾਣ ਤੇ ਮਾਣ ਤਾਣ ਨਾਲ ਜਾਣ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦੂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੱਥ ਪਾ ਕੇ ਘੁਮਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਰਿਛ ਘੁਮਾਈਦਾ। ਤੇ ਉਹੀ ਕੜਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੜਛੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਰੇਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੀਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਗਰਮ, ਉਹੀ ਕੜਛੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਚੰਦੂ ਦਾ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਫਿਰ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਬਰਤਾਂਤ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ 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 ਵਧਾਈਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।